गल्पटीर शीर्षक माया मुहूर्त। आजिकाली अरुणिमा ढेर व्यस्त। स्वामी जाई अन्य सहर रे निज चाकरी तथा झील को मनीष करने स्वप्न नहीं से झील सह रहुछि सुदूर राउरकेला रे। घर काम और चाकरीर चापरे काले ता झील निजको अवहेलित मन करिवो, तेणु से चाहे ता झील जेपरी ता भितर ही खोजी पाइबो ता बापा को, भाई भौणी को, आउ अति आपणार बंधुटीए को मध्य। से चेष्टारे ही लगी थाए दिन राति अरुणिमा। हेले भी बेले बेले भूल भाल हो जाए, ओलट पालट हो जाए सबकिछि। से पारे ना, थकी जाए, थक्का मारी बसी पड़े। मने मने बाबा भाई ऊपर ढेर अभिमान करे। कहीं जे से ताको छोट बेलू एते निर्भरशील करी बढ़ाइले से कथा भावे। नहेले केते झील तो पुणी आराम रे निज स्वाधीनता को उपभोग करुछंती, किंतु ताकू जे कहीं स्वाधीनताटा ही एते माड़ी माड़ी पड़े से बुझी पारे ना। कहार शक्त कांधटीए लोड़ा पड़े, जेउठी मुंड रखी से अचिंतारे निद जाई पारंता। स्वामी फोन कले कथा हेबाकू इच्छा हुए ना, अभिमान आसे मनरे। भावे फोन रे जदि सब कथा मन खोली कही होता तेबे लोके घर संसार करुथांते काहींकी, किंतु मुह खोली कुहे ना, चुपचाप रुहे। स्वामी देह भल नहीं कि बोली पचारे तांको प्रश्न को आड़े जाए। से कथा पढ़ाई पारंतिनी, जेहेतु अरुणिमा तांको सुजोग दिए ना। समस्तंको सहित आउ अन्याय करुछि कि से ना, समस्ते ता सहित अन्याय करछंती। खोजी पाएनी से ता निज प्रश्नर उत्तर सबको। प्रश्न गुड़ाकर आउ काम कौन कि? से माने खाली आसंती गोड़े तोड़े हुअंती मनीष को क्षताक्त करने सिना। एई भितरे से रोषेई करे, झील बरादर तरकारी करी खाइबाकू दिए। झीवर सबु काम, निज चाकरी, समस्तंकर अभियोग, निज दायित्व सबकिछि निज साध्य मते करी चले। दीप जाले, ठाकुर पूजे, गीता पढ़े, झील कथा मानी केबे केमिति टीवी भी देखे। समय गड़ी चले, दिन दिन, वर्ष वर्ष। खाली से जानिछि ता मन भितरे किंतु केवल गोटिए कथा ही चलीछि। एतिकी कार्य व्यस्तता, परिवार जंजाल भितरे भी ता मन भितरे आजी जाए जड़े बंची रही, जहाको से भेटिथिला दीर्घ 25 वर्ष तले। कौन सेटा भेट थिला ना नथिला? ना थिला से एक मायार मुहूर्तटीए, जो मुहूर्तरू से आजी जाए प्राणशक्ति पाई चलछि। बेल अबेଳରେ से पहुँची जाए से अतीतरे, जेउठी अनेक चरित्र भितरे गोटिए चरित्र ता उपस्थिति को बेस जाहिर करे। बाकी सबकिछि झपसा झपसा अनुभव हुए। से दीप्तिमान मुह, आखिरे आखि भल पाइबा, मुहरे लाखी रहिथिबा गोटे परितृप्त हस आखि सामनारे झलसी उठे। आउ ता परे परे भरी जाए छाती रे छाती अवशोष। बारंबार मनरे उच्चारित हुए से गोटिए ना, स्मारक। काहेकि बा एते अवशोष? कौन पाई बा एते अधैर्यपण? कौन बा थिला से संपर्करे जहाको से दिन राति झुरे से बुझी पारे ना। तथापि से बेल अबेଳରେ सबु कार्यव्यस्तता सत्वे भी पहुँची जाए से अतीतरे। सेतेबेले ता बयस मात्र 13 वर्ष। ता किशोरी मनरे थिला असुमारी स्वप्नर पतवार आगको बढ़िबा पई, जीवन जीइबा पई। से सेतेबेले 8म श्रेणीर छात्री। भल पाठ पढ़ुथिबा जोगु एवं शांतशिष्ट प्रकृतिर हेइथिबा जोगु समस्तंकर प्रिय पात्री। सबुठु बेसी प्रिय थिला निज शिक्षकंकर। से स्कूल न गले स्कूल बंद। से विद्यालय पाखरे ही शिक्षक मानक क्वार्टर्स सब धाड़ी धाड़ी। अरुणिमा ता सांग मानक साथिरे चली चली जाए स्कूल को पढ़िबाकू। दिने स्कूल रे खेल पीरियड रे सांग मानक साथिरे कथा हेइथिबा बेले से दूररू देखिला शिक्षक मानक क्वार्टर्स रे जणको ठिया हेइथिबार। एते दूररू झपसा झपसा मुह, हेले भी लागिला अति आपणार केही जणे। भिन्न एक आकर्षण। मुहटी को थरे पाखरु निबिड़ भावे देखिबार दुर्बल इच्छा। सांग मानक ठारू कथा छଳରେ बुझी जानिला जे से तांकर साहित्य शिक्षकर पुओ। स्मारक। दूर केउ इंजीनियरिंग कॉलेज रे पढ़े, छुट्टी रे घर को आसी, बास सेतिकी। हेले भी सेई किशोरी बयसर प्रथम एकपाखी आकर्षण ताकू दूरेई नेइथिला सेई वर्षटी ता पाठ पाखरु। स्कूल को जीवाकू मन टाणे। स्कूल रे पहुँचिले मनटा जाई पहुँचे से क्वार्टर्स पाखरे। क्लासरूम रे मन लागे ना, पुणी टाणी टुणी मन को फेरेइबाकू पड़े। ता पर वर्ष पाठरे
ଇଂରାଜୀକୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଗଲା। ସେଇ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକରେ ରହୁଥିବା ଇଂରାଜୀ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ। ସ୍ମାରକର ପଢ଼ା ସରିଯାଇଥିବାରୁ ସେ ଫେରି ଆସିଥିଲା ଘରକୁ। ଅରୁଣିମାର ଟ୍ୟୁସନ୍ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼େ ସରୁ ପୋଲଟିଏ। ସେଦିନ ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାରି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଦୂରରେ ଦେଖିଲା ନିଜର ସେଇ ଇପ୍ସିତ ପୁରୁଷଟିକୁ। ସତେଅବା ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରତ। ତା ହୃଦୟର ସବୁ ତନ୍ତ୍ରୀ ଏକାଥରକେ ବାଜି ଉଠିଲେ। ସେ ଖୁସିରେ ଅଧୀର। ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରିବା ଭଳି ଅବସ୍ଥା। ମନରେ ଯେ ଅହେତୁକ ଇଚ୍ଛା। ଥରୁଟିଏ ସେ ମୁହଁଟିକୁ ମନ ପୁରାଇ ଚାହିଁବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ନା ସେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ପାରିଲା, ଆଉ ନା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁପାରିଲା। ବିତିଗଲା ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆଉ ଅରୁଣିମା ମନରେ ଅବଶୋଷଟିଏ ବସା ବାନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ତୃତୀୟ ଦିନ ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ। ବୋଧହୁଏ ତାରି ହିଁ ଅପେକ୍ଷାରେ। କିନ୍ତୁ ନା ସେ କିଛି କୁହନ୍ତି, ଆଉ ନା ଅରୁଣିମା ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଚାହିଁପାରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ମାରକର ସେଇଠି ଠିଆ ହେବାର କାରଣ ଖୋଜନ୍ତି। ଅରୁଣିମା କେବଳ ଶୁଣେ। ସେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ ଭାଗ ନେଇ ପାରେନା। ସେ ନିଜେ ବି କାରଣ ଖୋଜେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ। ତାରି ପାଇଁ ହିଁ ସ୍ମାରକ ଅପେକ୍ଷାରତ ବୋଲି ମନରୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲେ ଖୁସିରେ ଅଧୀର ହେଉଠେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ହେଇପାରେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା ଆସିଲେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ି ପୁଣି ତା ଉତ୍ତରକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଅନେକ ବାଦ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯେ ଯଦିଓ ସେମାନେ କେହି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ଅତି ମାତ୍ରାରେ। ଏଇ ଘଟଣାମାନଙ୍କର କିଛି ଦିନ ପରେ ଦିନେ ଅରୁଣିମା ଦେଖିଲା ତା ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷର ବାହାରେ କାହାରିକୁ ଦେଖା ନ ଯିବା ଭଳି ଲେଖା ହେଇଥିବା ତାର ନାଁଟି। ଅତି ସ୍ନେହରେ, ଅତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ କେହି ଜଣେ ଲେଖିଦେଇଛି ତା ନାଁଟି ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲା ସେଇ ତାର ଚିର ଆକାଂକ୍ଷିତ ପୁରୁଷ ଜଣକ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ସତେବା ପ୍ରେମ ନିବେଦନର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଆଶାରେ। ଆଃ, କି ଆବେଗ, କି ସେ ଅନୁଭବ! ପ୍ରଥମ ଥର ଇପ୍ସିତ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଲିଖିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ଭାଷଣ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିଗଲା ସେ ତାର ସାରା ଜୀବନ। ଅମରତ୍ୱ ପାଉଥିଲା ସେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ପ୍ରେମର ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇ। ସେଇଦିନ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସେ ଯେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ହେଇ ରହିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ କେଜାଣି। ଅରୁଣିମା ଜାଣିନି ସେ କଥା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅରୁଣିମା ତାଙ୍କର ହେଇ ସାରିଥିଲା ଆଜୀବନ ପାଇଁ। ଅରୁଣିମା ଅପେକ୍ଷା କରେ ଯେବେ ସେ କଥା ହେବେ ତା ସହିତ, ସେ ତା ମନ ଖୋଲି ରଖିଦେବ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ସେ ତାର ଶତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୂରରୁ ହେଲେ ବି କେବେ ଆଖି ଉପରକୁ ଉଠେଇ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁପାରେନି। ଘରେ ବସି ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦେ। ମନଟା ଅବଶୋଷରେ ଭରି ଭରି ଯାଏ। ନିଜ ଆଖିକୁ ଗାଳି କରେ ଏତେ ବିକଳ ଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଅଥଚ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ସେଇ ଆଖି ଦୁଇଟି ଯେ ତାକୁ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି। ଉପରକୁ ପଲକ ଉଠେଇ ପାରେନି ବୋଲି ନିଜକୁ ଧିକ୍କାରେ। ଥରେ ଆଖିରେ ହେଲେ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶି ଦେବ ବୋଲି ଭାବେ, ହେଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରେନି। ସ୍ମାରକ କ'ଣ ବୁଝିଲେ କେଜାଣି, କ'ଣ ବୁଝିନେଇ କେଜାଣି ଚୁପ୍ ରହେ, କେବେ କିଛି ପଚାରେନି। ଅରୁଣିମା ସିନା ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନେ ଯେ ତାକୁ ଠକି ଦେଇ ଏକା କରି ଚାଲିଗଲେ। ନା ଅରୁଣିମା ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ କେବେ ସ୍ମାରକର ପ୍ରେମକୁ ଆଖିରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇପାରିଲା, ନା କେବେ ସ୍ମାରକ ଅରୁଣିମା ଠାରୁ ତା ପ୍ରେମର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ମାଗିଲା। ସମୟ ତା ବାଟ ଦେଇ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ସ୍ମାରକ ତାର ପାଠ ସାରି ଚାକିରି ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ତ ଅରୁଣିମା ତା ପଢ଼ା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଅରୁଣିମାର ଜୀବନରେ ବି ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଥିଲେ କେବଳ ବନ୍ଧୁ। ଅନେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ଥିଲା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସେ ବଞ୍ଚୁଥିଲା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନବତ୍ ଜୀବନ। ବାହାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ନେଇ ଯନ୍ତ୍ର ଜୀବନ ଜିଉଁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ତରରେ କେବଳ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଏବଂ ତାର ଅବଶୋଷମାନଙ୍କୁ ନେଇ ହିଁ ଜୀଇଁ ଚାଲିଥିଲା ସେ। ଅତି ଆପଣାର ଜଣକୁ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ପାଇବି ନିଜ ମୁହଁ ଖୋଲି ନ ପାଇବାର ଅକ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ ହରାଇଥିବା ଦୁଃଖ ତାକୁ କୋରି ଖାଇଯାଉଥିଲା ଭିତରେ ଭିତରେ ଦିନରାତି ସଦାବେଳେ। ସେଇ ସମୟରେ ଘରଲୋକଙ୍କ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ସୁନା ଝିଅଟିଏ ପରି ବାହା ହେଇ ଶାଶୁଘରକୁ ଗଲା। ହେଲେ ବିବାହର ପ୍ରଥମ ଆପେକ୍ଷିତ ରାତିରେ ସେ ବି ସେମିତି ଅନ୍ତର୍ମଗ୍ନ ହିଁ ଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ସେ ନୂଆ ସଂସାର ଗଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାର ଅତୀତର ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଭୁଲି ପାରୁନଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ପରି ଯଦିଓ ତା ପ୍ରେମ କାହାଣୀରେ ବଖାଣିବାକୁ କିଛି ବି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଥିଲା ବହୁତ କିଛି। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିର ଅନୁଭବ ହିଁ
ଥିଲା ତା ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣିଲେ ହସରେ ଉଡ଼େଇ ଦେବେ ଭାବି ସେ କେବେ କାହାକୁ କିଛି କୁହେନା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରୁ ସ୍ମାରକ ଖବର ମିଳିପାରିବ, ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିହେବ, ତା ସହ ହିଁ ସେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାର ଚାକିରି, ବାହାଘର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ହିସାବ ରଖୁଥିଲା। ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତା ନିଜ ସହିତ ତାର ମନ ମୁତାବକ ଘଟିଥିଲା। ତାହା ହେଉଛି ଭଗବାନ ତାକୁ ପୁଅ ନୁହେଁ ବରଂ ସେ ଚାହିଁଥିବା ଭଳି ଝିଅଟିଏ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ଦେଖିଲେ ମାତୃତ୍ୱ ଖୁସିରେ ହେଉ ଅବା ଭବିଷ୍ୟତର ବନ୍ଧୁଟିଏ ପାଇବା ଖୁସିରେ ହେଉ ନିଜ ଅବଶୋଷମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ଦୂରତା ରଖିପାରୁଥିଲା। ଝିଅ ଯୁକ୍ତିକା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ରୂପରେ, ଗୁଣରେ, ସବୁଥିରେ ଥିଲା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣା। ରୂପ ଦେଖିଲେ ଅରୁଣିମା ଥମ୍ କରି ଠିଆ ହେଇଯାଏ। ତା ନଜର ଆଉ ଲାଗିଯିବନି ତ ତା ଝିଅ ଉପରେ। ମନରେ ଛନକା ପଶେ। ଜୀବନରେ ତାକୁ ତା ଭାଗର ଖୁସି ସେ ଦେଇପାରିବ ତ? ତା ଝିଅ ତା ନିଜ ଭାଗର ଖୁସିକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବୁଝିପାରି ଧରି ରଖିପାରିବ ତ? ତା ମାଆ ଭଳି ଆଉ ତାକୁ ସାରା ଜୀବନ ଅବଶୋଷର ନିଆଁରେ ଜଳିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତ? ଧନ୍ୟବାଦ।